अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जे आया नू पाकिस्तान की सियासत जी है वो बड़े नशेबो फराज का शिकार है। हर एक सियासी जमात जी है वो पिछले 2-3 साल तो जो कुछ कर रही है वो सब के सामने है और वह ये ख्याल है कि जहाँ जाती हो रही है। लेकिन बाकी मुल्क की तमाम सियासी जमातों का यह कहना है कि सियासत जी है वो टकराव का नाम नहीं है, सियासत हमेशा बंद रस्ते खोलने का नाम है। और काश ये गल जी है साढ़े तहरीक इंसाफ के साथियों भी समझ आए कि टकराव और मुजाहमत की उन्होंने जिन्नी कोशिश की है उन्होंने वास्ते नुकसानदेह साबित हुई है। अज का प्रोग्राम गल करांगे असी गिलगित बल्तिस्तान के होने वाले इलैक्शन जोड़ा कि 7 तरीक को होने वाला है। और पिछले इलैक्शन के जोड़ा इतों भी जो तहरीक इंसाफ जी है वो 22 नशिस्त लैके सब तो अगे रही सी, उन्होंने हुकूमत बनाई सी। पिछले इलैक्शन के अगर मजमूई नतीजे की गल करिए तो PTI दियाँ 22 नशिस्त सन, पीपल्स पार्टी के 5 सन और नून लीग दियाँ 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन दियाँ भी 3 नशिस्त सन। इस दफ़ा जोड़ा है मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। मुस्लिम नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जोड़े ने वो तवील अरसे के बाद जोड़ा है उन्होंने एक सियासी जलसे का खिताब किया और इस सियासी जलसा या जो फंक्शन सीगा वो उस इलाके च होया जिथे कि इलैक्शन होने जा रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का जोड़ा खिताब है वो बहुत ही नपा तुलिया और बड़ा यानी कि कई खुफिया पैगाम सन, बहुत सारे सियासी मुखालफिन वास्ते भी पैगाम सन। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जोड़े कि GB के इलैक्शन वास्ते उत्थे मौजूद ने वो भी ना ले बगैर जोड़ा है नून लीग नूं तनकीद का निशाना बना रहे हैं। GB का इलैक्शन बेसिकली इस टाइम जोड़ा है नून लीग और पीपल्स पार्टी वास्ते जोड़ा है वो डू और डाई वाला मामला बनया हुआ है। दोनों सियासी जमातों की आला तरीन क्यादत जी है उत्थे जा रही है, आ रही है, उत्थे मौजूद है और 7 तरीक को जोड़ा शाम को नताइज सामने आ जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा ये तोक्का की जा रही है कि चूँकि PTI जी है उस तरह मुतहरक नहीं रही, लिहाजा इस दफ़ा असल मुकाबला जोड़ा है वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और किसी जगह के उत्ते जोड़ा है आज़ाद उम्मीदवार जोड़े दरमियान होएगा। GB इलैक्शन से गल करने वास्ते साढ़े मौजूद ने जनाब मुस्लिम नून के रुकने पंजाब असैम्बली और सीनियर रहनुमा राना अरशद साहब और स्टूडियो साढ़े मौजूद ने पीपल्स पार्टी पंजाब के तर्जुमान जनाब SN रिजवी साहब। अच्छा राना साहब सब तो पहले तो शुरू करते हैं। बड़े अरसे बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब नूं अवामी इज्तमा सियासी जलसे के गुफ्तगू करते देख के बड़ा मज़ा आया है क्योंकि कुछ भी हो जिन्नी मर्जी तनकीद सियासी मुखालफिन कर लेकिन वो भी एक इस मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमाओं चो एक ने और उन्होंने पाकिस्तान में एटमी ताकत बनाने वास्ते जो खदमात से अंजाम दी सब के सामने ने। ये दसो कि GB के इलैक्शन के हवाले के नाल नून लीग जी है वो की तखमीना जाद ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो वहदाहुल्ला शरीक हैं, जो रब्बिल आलमीन है, उनके फजल से, उनके करम से और सरदार दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन फातिमुन नबी वो ना होते तो ये जहान ना होता, उनके कदमों की खाक सदके मैं तेरा बड़ा मशकूर हाँ, तेरे TV चैनल का मशकूर हाँ। तुसी हमेशा आवाम को दी नबद नूं बड़ा महसूस करते हो करीब तो और बड़ी फहम फरास्त रखते हो। मैं समझना वा कि कोई इख्तलाफ राय नहीं। मैं ये जरूर अर्ज करांगा कि कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि GB के इलैक्शन च वो इलैक्शन कंपेन नहीं कर रहे, वो आवाम को नहीं जा रहे। हर पार्टी अपने अपने लीडरशिप के जरिए अपने अपने कैंडिडेट्स के जलसियां नूं दे विच जा भी रहे ने, अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह 25 जुलाई 2018 को RTM सिस्टम बैठा, PTI आई और PTI दियां टिकटां जिन्हें भी तकसीम कीतियां सब नूं पता है। और फिर उस दे नाल नाल एक प्लान सी, एजेंडा सी 10 साला और गिलगित बल्तिस्तान भी इन्हां दी गवर्नमेंट आई। और फिर देखना ये आ कि इन्हां दी गवर्नमेंट ने डिलीवर की कीता है। इख्तलाफ राय होता है लेकिन मैं एक पोलिटिकल वर्कर हाँ, मैं बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब मैं इस चीज़ को एप्रीशिएट करांगा कि जिस जिस पार्टी ने जो जो किरदार अदा किया है। बिल्कुल देखो 2008 तो 13 तक असी पंजाब सां, असी प्योर पार्टी के इतिहादी सां, फिर अलहदगी भी हुई लेकिन उत्थे प्योर पार्टी की गवर्नमेंट ने भी प्ले किया और कैरा साहब ने भी प्ले किया। मतलब एक चीज़ नज़र आई 13 तो बाद 18 तक साड़ी गवर्नमेंट रही, फिर 18 तो बाद
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਅਦਵਾਰ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਰਜੀਸ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖੁਰਮਦੀਨ ਸਗੀਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 13 ਤੋਂ 18 ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਰੋਡ ਸੈਕਟਰ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਓਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ IPP ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਵੁਜ਼ਰਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਦੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜੀ, ਮਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਮਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ 1985, 1988, 90, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 93 ਔਰ ਫਿਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 99, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ GP ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि हर पार्टी अपना रोल प्ले करे और जिन्होंने अल्लाह ताला इज्जत दे वो बैठ के बिल्कुल सही है। अच्छा ऐसे नज़ीर साहब, जिससे राणा साहब कह रहे हैं तो बंदे पैने कि बेशक असीं इत्तेहादी हैं, लेकिन सियासत जारी गल है, हर जमात की अपनी अपनी होंदी है। GP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂਮਾਨੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਦਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ सर। गल हैगी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान च अपनी भरपूर इलैक्शन कंपेन कर रही है तो साढ़े चेयरमैन तो साढ़े आसफा भुट्टो जरदारी साहब उत्थे मौजूद है, साड़ी सारी लीडरशिप उत्थे मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिन्हें गिलगित बल्तिस्तान नूं उहदे हुकूक दिते। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने FCR निज़ाम का खात्मा किया, जागीरदारी निज़ाम का खात्मा किया, सबसिडीज़ दित्तियां जिहड़ी अज तक जिहड़ी है वो गिलगित बल्तिस्तान च जारी तो सारी ने। ऐसा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जिहड़ा लीगल फ्रेमवर्क दिता, आसिफ अली जरदारी साहब ने आके उन्होंने अपनी असैंबली दी जिहदे च वज़ीर आला मुंतखब करते हैं, गवर्नर मुंतखब करते हैं, अपने कानून साजी ते फैसले करते हैं। तो जदों उत्थे कंपेन शुरू हुई तो असीं यह वेख्या कि नवाज शरीफ साहब की जिहड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उत्थे और इलैक्शन कमीशन से साढ़े यह तहफुजात सामने आ रहे हैं कि पंजाब तो लैके पंजाब तो 6000 पुलिस वाले लैके उत्थे बुलाए गए गिलगित बल्तिस्तान जिन्हां दी ड्यूटी लाई गई। मैं इत्थे पुछना चाहांगा और साडा जिहड़ा इतराज़ है वो वफाकी हुकूमत इलैक्शन कमीशन नाल है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान च सिर्फ पंजाब तो ही लिया पुलिस लानी रह गई सी, होर कोई सूबा नहीं रह गया सी, या तुसीं वफाक दी पुलिस या गिलगित बल्तिस्तान की अपनी पुलिस नूं नहीं इस्तेमाल कर सकते सी? देखो जी, जिहड़े गिलगित बल्तिस्तान है ना उहदे ते अपने एक जोग्राफियाई हकायक ने, उत्थे कई कौमां बस रही ने, उत्थे लसानी वोट भी है, उत्थे मजहबी वोट भी है और वो एक सख्तगीर कौम है। जिस तरह साढ़े पंजाब पुलिस नूं उत्थे ले जाके डिप्लॉय किया गया है, अल्लाह ना करे इलैक्शन के दिन ने कल नूं पंजाब पुलिस ते उत्थे दी आवाम किसी गल ते आमने सामने आ जाती है तो गिलगित बल्तिस्तान च की मैसेज जाएगा पंजाब वालों कि किस तरह पंजाब च मैनेज करने की कोशिश की गई? तो ये जो पीपल्स पार्टी के तहफुजात ने बिल्कुल ठीक ने। अगर पीपल्स पार्टी यह तहफुजात का इजहार कर रही है
ਕਿ ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ IPP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸੂਫ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਸ ਮੋਟਰਵੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਇਦ ਜ਼ਵਾਬਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਔਨ ਵੀਲਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਉੱਥੇ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਔਨ ਵੀਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਿਜਵਾਵਾਂ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਔਨ ਵੀਲਸ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੀਗਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪੋਲ ਰਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 45 ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 45 ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ 45 ਸੰਭਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਡਾਲੋ, ਉਹ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲੋ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਮ 47 ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ तमाम ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸ਼ਮੂਲ PTI ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਵਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਭੁਗਤਦੀ ਪਈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀਆ ਦੌਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? नहीं, मैं समझना उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਤਫਜ਼ਾਤ ਬੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ तमाम ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर का होता है उसी तरह सदर पाकिस्तान का होता है। और जो सदर पाकिस्तान मीटिंग कर रहे हैं GB के इलैक्शन की, तो वो सदर जिहड़े ने वो गवर्नमेंट के ही सरबराह ने, आईनी सरबराह ने, पाकिस्तान के प्रेजिडेंट ने, और वो प्रेजिडेंट भी ने एट ए टाइम, और वो अपनी पार्टी के कैंडीडेट्स का चुनाव भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, और सानू कोई इतराज नहीं। नंबर 2, मैं गुजारिश करांगा कि अगर सिंध गवर्नमेंट के उत्थे गुजरा गए ने उन्होंने जाना चाहिए, मैनू कोई इतराज नहीं। और उस तरह जेडे मतलब अगर गिलानी साहब चेयरमैन सैनेट ने, तो उन्होंने एक प्रोटोकॉल है, उन्होंने को एक आईनी अहुदा है, और अहुदा जेड़ा गवर्नमेंट का है, हुकूमत पाकिस्तान सैनेट दे मतलब वो चेयरमैन ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ
ਆਫਿਸ ਬੇਰਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਨੀ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਨਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ 3 ਸਨ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਵਿਪ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਇਨ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਪੀਓ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਫਸੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸਿਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਆਰਮੀ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਆਰਮੀ, ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਸੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਚੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ GB ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਟਰਨ ਆਊਟ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਿਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, PTI ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਜੋਬਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਲੀ ਜਲਸਿਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਬਵ 50 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ PTI ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ IPP ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁਲ ਹਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਓ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ IPPs ਨੇ, ਪੀਓ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, IPPs, ਪੀਓ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ MOU ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗਾ, तमाम स्टेक होल्डर तो उस चीज को देखने दे, कोई कानून हाथ च नहीं लै सकेगा, ना मुस्लिम लीग नून लै सकेगी, ना कोई होर लै सकेगा। इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होएगा, जो एविडेंस हर चीज के होंगे उसके मुताबिक कार्रवाई होएगी। और अगर बिल फर्ज
ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਤਫਜ਼ਾਤ ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਟੀਆਈ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ 3 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ 99 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ 2.5 ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2002 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਵਜੂਦ ਆਇਆ ਕਾਬਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ 17 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਮਐਲ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਪੀਓ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 2013 ਆਇਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੀਬੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਨ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸਿੰਧ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ KPK ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਫੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਮੂਲ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਤਹਮੁਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਨਕੀਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 9 ਸੀਟਾਂ ਛਿਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ भुट्टो ਜ਼ਰਦਾਰੀ ने हर जलसे से अपने 5 सीटें सन ना, 9 सीटों पे हमारी जो है वो डाका डाला गया, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जलसे ते वो यही कहते पे ने कि इस बारी मैं डाका नहीं पैन देंगा, जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का वोट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पैना, और असी तो वोट मंग भी असी ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਤਾਓ। ਅਸੀਂ ਵਾਜ਼ੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ हैसियत है ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਸੂਬੇ ਦੀ हैसियत 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਦਨੀਆਤ ਦਾ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ और पीपल्स पार्टी भी अक्सीयत नहीं लै सकती। अगर किसी भी पार्टी को जी है सादा अक्सीयत नहीं होंगी और गल जी है इत्तेहादी हुकूमत वाले पास जाती है, तो क्या पीपल्स पार्टी फिर जी नून लीग नाल मिल के उत्थे हुकूमत बनाने ते गौर करेगी? रिजवान साहब, मुफाहमत नाल ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नूं कभी भी इनकार नहीं रहा, लेकिन जो ज़मीनी हकायक ने वो देखने भी बड़े इंपॉर्टेंट ने। जिन्ने भी जलसे हो रहे हैं मैं तुहानूं दावत देना कि तुसीं वो वेखो, दोबारा वो रिकॉर्डिंग्स वेखो। आवाम पीपल्स पार्टी के जलसियां 'च भरपूर शिरकत कर रही है। हर जलसे के अंदर जिहड़ा है वो ग्राउंड जिहड़ा है वो भरिया हुंदा है
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही समझती है कि अगर सब तो ज़्यादा सरगर्मी साड़ी है, सब तो ज़्यादा वोटर साड़ा निकल रहा, सब तो ज़्यादा वोटर साड़ा चार्ज है, तो इस वोटर ने वोट भी पाना तो वोट सानू निकलना भी चाहिए। लेकिन जितने कि तुसी गल की कि कल अगर इलैक्शन के रिजल्ट्स कुछ इस तरह आते हैं तो मुस्तकबिल च मैं समझना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सिस्टम नू ब्रेक लगाने के हक च नहीं होती। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह गल नहीं करेगी कि जी सानू वोट नहीं पिया तो सिस्टम नू धड़म तख्ता कर दो। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी जो राह निकलेगी उस राह के तहत जो बैटरमेंट गिलगित बल्तिस्तान च हो सकती है, उत्थे दी आवाम वास्ते हो सकती है, जो उन्होंने मुफाहमत करके जो उन्होंने हक च फैसले हो सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसका साथ देगी। मेरा मकसद ये पूछना सवाल, थोड़े दिन पहले तुहाडे जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने KPK दे विच उन्होंने CM KPK सुहेल अफरीदी साहब के नाल बैठ के प्रेस कानफ्रेंस की और वैसे तो प्रेस कानफ्रेंस जी सी और 2-3 इशूज़ के उत्ते जो सब तो अहम इशू जोड़ा सीगा वो कनक का सी जो पंजाब तो नहीं आ रही सी। लेकिन सियासी हल्कों च गल जी है बड़े वसूख न कही जा रही है कि असल दे विच पीपल्स पार्टी जी है वो पैगाम दे सी किसी जगह के उत्ते कि अगर जड़ा है 28वीं तरमीम के उत्ते साड़ी बांह मरोड़ी गई तो असी PTI के नाल भी इतिहाद कर सकते हैं। तो क्या GB दे विच भी पॉसिबिलिटी है या तुहाडे कोल सिर्फ ऑप्शन जी है महदूद ने? रिजवान साहब, सियासत ऑप्शन सारियां जड़ियां ने वो हमेशा खोल के रखनी चाहिए। डे टू डे पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मुमकिनात की सियासत से जोड़ा ना यकीन रखती है। जिथे तक तुम KPK गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब की गल की तो उन्होंने अगर उत्थे वजीर आला बह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने उन्होंने आवाम के हक से की है। उत्थे अगर कोई गंदम का मसला है, उत्थे रोटी महंगी मिल रही है, उत्थे बिजली पूरी नहीं पहुँच रही है, तो की फैसल करीम कुंडी साहब का हक नहीं बनता सी कि उत्थे दी आवाम की आवाज़, उत्थे ते वजीर आला की आवाज़ फैसल करीम कुंडी के थ्रू वफाकी हुकूमत तक पहुंची। फैसल करीम कुंडी साहब ने हुण जो की वो तो बड़ी देर के गवर्नर है ने और गंदम का मसला तो बड़ी देर का बनया होया है। 28वीं तरमीम की जो शोर पिया उदों प्रेस कानफ्रेंस क्यों हुई है? 28वीं तरमीम के शोर तो प्रेस कानफ्रेंस उदों हुई जो सुहेल अफरीदी साहब को पता लग गया कि मामला हुण मेरे हाथों निकल रहे हैं तो मेरी वफाकी हुकूमत नहीं सुनती पई तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की मदद की लोड़ पई। और चूंकि वफाक का नुमाइंदा गवर्नर होंदा है तो उन्होंने गवर्नर नाल डिस्कस की और गवर्नर साहब ने बड़े खुश उसलूबी नाल मैं समझना मुस्लिम लीग नून के नाल भी और जी मीटिंग्स हुई ना बड़ी खुश उसलूबी नाल हुई हैं तो मुस्लिम लीग नून ने भी वो जोड़ा है वो KPK के जोड़े तहफुजात ने जायज़ तहफुजात ने सुने भी ने उन्होंने दूर करने की यकीन दहानी कराई है। तो जमहूरीत का हुसन भी यह है कि जो सम्राट ने वो आवाम तक पहुंचन, आवाम को पता लगे कि जी साड़ी पार्टियां बैठी ने, नुमाइंदा पार्टी बैठे ने, हर सूबे च हर पार्टी इकतदार च। राणा साहब, रजीव साहब ने एक गल की कि साड़ी पार्टी का एक मंशूर कह लो या एक उन्होंने सोच कह लो कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है उत्थे तो पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि GB जड़ा है उन्होंने बकायदा एक जड़ा सूबा बनाया जाए। हुण GB नूं सूबा बनाने के उत्ते बड़े सालों तो बहस चल रही है, वो बहुत सारी रुकावटां ने और कुछ ऐसे मामला जोड़े कि इत्थे नहीं डिस्कस करने चाहिए लेकिन बहुत सारी वजूहात होंदियां ने। लेकिन क्या नून लीग जिहड़ी है वो भी पीपल्स पार्टी की सोच की हामी है कि भी अगर नून की हुकूमत बनती है तो नून लीग भी जी है उत्थे GB के अवाम को एक नवा आज़ाद सूबा देगी? देखो जी, मैं गुजारिश ये करांगा कि 2008 तो 13 तक बिल्कुल पार्टी की हुकूमत सी। कायरा साहब उत्थे फेडरल मिनिस्टर सन और बिल्कुल मैं समझता गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब रहे। जिहड़ियां उन्हां दी एफर्ट्स है ने 5 साल च अगर वो मुकम्मल ना हो सकियां, कोई इशूज है सन तो वो फिर मेरे तो बेहतर समझते हैं कि ओदा इंडिपेंडेंट सूबा बनने दे विच रुकावटां की ने, प्रॉब्लम की ने, इशूज की ने और वो मेरे तो ज़्यादा पीपल पार्टी की लीडरशिप उन्हां चीज़ों को समझती है। फिर मैं गुजारिश करांगा कि 2013 तो 18 तक असी रहे हैं, गो 2017 जी असी डिस्टर्ब हो गए और बल्कि 2014 जी डिस्टर्ब हो गए जदों जनरल पाशा साहब और फिर फैज अमीद एक पूरी टीम जो मतलब साढ़े खिलाफ एक पूरा एजेंडा निकल आया। तो मैं गुजारिश करना वा कि जिस तरह नवे सूबियां की डिस्कशन है उस तो पहले अगर महसूस करती है पूरी पार्टी और तमाम इतिहादी पार्टियां, क्योंकि नैशनल असैम्बली च असीं वोट इकट्ठा कास्ट करने तो इस दे उत्ते डिबेट की जा सकती है, इस दे उत्ते गुफ्तगू की जा सकती है। सदर पाकिस्तान जिहड़े ने वो इस ते सो मोटे एक्शन ले सकते हैं, वो इस प्राइम मिनिस्टर साहब नूं बुला सकते हैं, डिस्कशन होंदी है। और क्योंकि हुण भी चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मियाँ शबाशी साहब सदर पाकिस्तान साहब के कोल गए सन, बल्कि चाइना का जोड़ा दौरा सी उहदी भी उन्होंने सारी ब्रीफिंग और मौजूदा हालात के मुताबिक भी दी। जी ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग सी उस भी
ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਔਨ ਬੋਰਡ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਊ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਯੂਮ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲੇ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਸਿਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਏ नेशनल गवर्नमेंट इत्तेहादी, बिल्कुल हम इन्हां दे तमाम पॉइंट्स ਨੂੰ ऑन भी करांगे, सपोर्ट भी करांगे, लेकिन लीगल और टेक्निकल चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ तमाम अदारे तमाम स्टेक होल्डर्स ने बैठकर फैसला करना है। जी जी, अच्छा राणा साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀਬੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲਾ ਕਿਆਦਤ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक तो बाद वापस जी आए ਨੂੰ। अच्छा राणा साहब, जिस तरह कि मैं ब्रेक तो पहले कह रहा ਸੀਗਾ कि जीबी ਦੀ बड़ी गल कर ਲਈ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਕਾ माशाल्लाह ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਨਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੀਫ ਵੈਬ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਕੂਮਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਆਈਨੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਕੀਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਿੰਧ ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਦ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ, ਆਈਨੀ ਹਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 236 ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਲ ਮਤਲਬ ਅਨਕਾਰੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਫੈਡਰਲ 'ਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸਾਦ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸਨ ਫੰਡਸ ਦੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਿਊਟ ਹੈ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਅਗਰ 36 ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਓ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ 11 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੇ ਉਹ IPPs ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 262 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਿਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 18 ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਗੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, डिपार्टमेंट्स मौजूद ने, और अगर पीपल पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी तो बिल्कुल कायदे मोहतरम मियां नवाज क्या बात है। रजी साहब राणा साहब तो खुले दिल नाल दावत दे रहे पीपल्स पार्टी ਨੂੰ कि जनाब आओ पंजाब साडे नाल बैठो, पावर शेयरिंग करो। फिर पीपल्स पार्टी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ये कहती है अपनी क्यादत ਨੂੰ कि ਸਾਨੂੰ ਨੋਨ ਲੀਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? राणा साहब का बड़ा शुक्रिया, लेकिन मैं एक तस्दीक करना चाहांगा कि पावर शेयरिंग कमेटी नहीं सी, कोआर्डिनेशन कमेटी सी जिहड़ी कोआर्डिनेशन करदी सी। ते इहदा इजलास होए भी अज मेरे ख्याल है 6 माह हो चुके हैं, 6 महीने तो कोई इजलास इहदा जिहड़ा है वो नहीं होया। ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिहड़ी क्यादत सी उन्होंने लास्ट टाइम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी नूं अपने तहफ़ुज़ात नाल पंजाब क्यादत ने आगाह करता सी कि जी साडे यह तहफ़ुज़ात ने, और उन तहफ़ुज़ात तो बाद सदर जरदारी साहब ने एक वादा किया सी कि अब मामलात मैं खुद देखूंगा। तो उस तो बाद जिहड़े भाई कहते पे ने कुछ फंड्स रिलीज़ हो गए ने, तो वो फंड्स रिलीज़ होए ने जिथे कोई साडे MPA जिते ने, जिथे साडे रनर अप हैगे सन उत्थे वो फंड्स नहीं रिलीज़ होए। कई ऐसी जगह ने, जिवें मैं चनियोड़ की मिसाल दे सकना कि चनियोड़ च साडे हसन मुर्तज़ा साहब के हल्के च हुण फंड्स रिलीज़ हो भी गए ने, लेकिन फंड्स दे विच रखना पाया जाता है, उन्होंने रिलीज़ नहीं होने दिता जाता, और उत्थे हाईवे भी जिहड़ी डेवलपमेंट वो नहीं होंदी पई। जिथे तक सर तुसीं गल कीती मुस्लिम लीग नून नाल रल के हुकूमत करन दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी शुरू तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने यह फैसला कर लिया सी कि असी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाल रल के हुकूमत नहीं करनी। हाँ, आईनी ओहदे लैना साडा हक इस करके सी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर दस्तूर ते या आइन ते कोई हमला होता है, बाकी सारी पार्टियां या उन्होंने अहदेदार जिहड़े ने तो नस नुस जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खलो के लड़ती है। तो असी वो अपने आइनी अहदे सिक्योर किए ताकि किसी भी पार्टी की जिहड़ी बदनीयती है या तुसी कह लो कि उन्होंने नाअहली होए ਉਹਦੇ ਨਾਲ कम अज़ कम आइनी अहदियां नूं या आइन दे नाल कोई छेड़छाड़ ना हो सके। जिथे कि गल रह गई पंजाब हुकूमत नूं ज्वाइन करन दी, तो पंजाब हुकूमत नूं या वफाकी हुकूमत नूं ज्वाइन करके क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम जिहड़ा नाकामी का तौक है अपने गल च पाना चाहेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जिहड़े मईशत के फैसले ने, जिहड़े अवामी फैसले ने, वो लैन ताकि आवाम नूं पता चल जाए कि 5 साल इन्होंने यह किया तो हुण दिन ही किन्ने रह गए ने, साल 2 साल रह गए ने, यह घोड़ा गया है गोदा मैदान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उतरेगी, यह भी अपनी कारकर्दगी ना तो उतरन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उतरेगी, जो उत्थे हुकूमत बना जाएगी, जो पार्टी ज़्यादा अक्सरियत लै जाएगी उस तो बाद देखा जाएगा। मैं सर इत्थे एक चीज़ ऐड करना चाहांगा लाजमी, क्योंकि राणा साहब ने भी इहदा तस्करा किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जाए, असी सारे आवाम वास्ते सियासत करने हैं, तो असी ये समझने हैं कि मुफाहमत की सियासत जिहड़ी है वो पाकिस्तान नूं वापस एक ट्रैक ते लैके आई है। ऐसे कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की जिहड़ी अज पहचान हैगी है, जिहड़ी पाकिस्तान की इज्जत हो रही है और पाकिस्तान का जिहड़ा एक मुकाम बन गया है, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਟੇ ਪੂਠੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ 400 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 53 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਤੌਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਗਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਿਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਡਿਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ
ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਰੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਇਤਿਹਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੱਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਗਿਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ PDM ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत कामयाब वज़ीर ख़ारजा रोल प्ले किया है, तो इस तरह पाकिस्तान उन्हीं चैलेंजेस उन्हीं मुश्किलात का शिकार है, बल्कि कुछ ज़्यादा है, क्योंकि साढ़े एक पासे ईरान वाला मामला है, एक पासे इंडिया, एक पासे अफगानिस्तान है। तो इस टाइम भी पीपल्स पार्टी जी है उन्होंने चाहिए है कि नून लीग के नाल आवे। तो लास्ट कॉमेंट्स राणा साहब प्रोग्राम के आखिर जी, मैं बिल्कुल अपने भाई की तमाम जो उन्होंने फरमाया मैं ऑन करना, लेकिन पंजाब के विच अली गिलानी साहब जिहड़े ने वो पार्लियामानी लीडर ने और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन ने। बिल्कुल पार्टी के तकरीबन मैंने याद नहीं कि 4 ने या 3 जिहड़े ने वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटियां ने। असीं उन्हां नूं पूरा प्रोटोकॉल देने आ, उन्हां नूं फंड देने आ, लेकिन जो मैं अपने सोच के मुताबिक जिहड़े 50 के करीब हल्कियां नूं फंड देण दी अप्रूवल हुई है, उहदे च असर मुर्तजा साहब मेरे भाई ने, लेकिन वो इस टाइम सीट लूज कर गए सन चनियोड़ च। उच साडे जुल्फकार शाह साहब मैंबर ने, इस दे बावजूद कि साडा मैंबर है सर तोड़े नहीं सब बात च होई साडे हुक्म तामील कीती है, अमल कीता है, क्योंकि मैं समझना कोआर्डिनेशन कमेटी जिहड़ी है मीटिंगां होईयां ने, मजीद भी होणीਆਂ ने। और दूसरा मैं अर्ज करांगा कि कोई मैं चीफ वेपा ਅਸੀਂ 151 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਨੇ ਪਬਲਿਕ BHU, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ और आउटसोर्स ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਫੀ ਫਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो किसान कार्ड देख लो, तुसी मिनॉरिटी कार्ड देख लो, हिम्मत कार्ड देख लो, ग्रीन ट्रैक्टर देख लो। असी किसान कार्ड दे विच 1 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंटरस्ट नहीं लै रहे। और स्टूडेंट दे मोटर बाइक तो लैके लैपटॉप और स्कॉलरशिप ने असी दे रहे अपना फर्ज समझने। और अगर असी सपोर्ट करने फार्मर नूं कि असी उन्होंने ग्रीन ट्रैक्टर ते 10 लाख की सबसिडी दे रहे हैं। 10,000 ट्रैक्टर से पिछले साल जितने ने 10 साल 10,000 इस साल और क्रॉस दी बोर्ड कोई मुस्लिम लीग नून का ना नहीं जे किसी का तलक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। राणा साहब तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और राणा साहब तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सोच सियासतदानों की सोच यही होनी चाहिए है कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर जाना चाहिए। राणा साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया, SLC तुहाडा बहुत शुक्रिया। और GB का इलैक्शन जिहड़ा है वो 7 तरीक की शाम नूं नतीजे सामने आ जाएंगे। जिहड़ी मर्जी पार्टी जिते, लेकिन तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान मजबूत करने वास्ते अगे वधना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर PDM दौरे हुकूमत एक हो सकते हैं तो इस मुल्क की खातर दोबारा भी एक होना चाहिए। इहदे नाल इजाजत दिओ, अल्लाह हाफिज़।